عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل پریکٹیکل طور پر بتانے والے ہیں کہ نماز عید کی نیت کیسے کریں گے، اس میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہے ان تکبیرات کی ترتیب کیا ہے، کون کون سی تکبیر میں ہم کو ہاتھ باندھنا ہے اور کون کون سی تکبیروں میں ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز عید ادا کریں گے تو اس وقت ہمیں کہاں کہاں پڑھنا ہے اور کہاں کہاں ہمیں خاموش رہنا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو بالکل آسان انداز میں بتانے والے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے آج کی یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی تو پھر آپ کو کسی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اچھی طریقے سے آسانی کے ساتھ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ دیکھیں، خاص طور پر نماز عید الفطر میں جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی اسی چیز کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ ایک سال کے بعد عید کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ذہن سے یہ بات بالکل نکل جاتی ہے کہ کون سی تکبیر پر ہم ہاتھ باندھیں گے اور کون سی تکبیر پر ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے، کیونکہ کئی مرتبہ عید کی نماز کے درمیان ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب امام صاحب تکبیر کہتے ہیں اس وقت لوگ بھول کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہمارا بھائی، کون ہمارا بغل میں جو کھڑا ہے وہ کب ہاتھ اٹھا رہا ہے، نہیں اٹھا رہا ہے، یعنی جھانک کر نماز کے درمیان نیت باندھنے کے بعد پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کب وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، کب ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے، وہ اسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمارے ان بھائیوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے آج کی اس ویڈیو کو آپ مکمل طور پر ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیا تو پھر عید کی نماز کے دن یعنی عید الفطر کے دن آپ کو نہ ادھر ادھر جھانکنا پڑے گا اور نہ کسی کے سامنے شرمندگی محسوس ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ نماز عید کی نیت کیسے کریں گے، کیونکہ نیت بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر آپ نیت ہی صحیح نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو نیت کے بارے میں آپ اتنا جان لیں کہ نیت حقیقت میں دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ ہاں، دل کے پکے ارادے کا ہی نام نیت ہے۔ جیسے اگر آپ عیدگاہ جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ضرور ہے کہ ہم امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، عید الفطر کی نماز ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے دل میں جو یہ ارادہ ہے نا، یہی اصل میں نیت ہے۔ زبان سے ادا کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ جو گھر سے عیدگاہ جا رہے ہیں یہ نیت لے کر، یہ نیت سے بھی، اس نیت سے بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر کی زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب امام صاحب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور نماز شروع کر دیں گے، اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے، ہم بھی امام صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے ہم بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے، زیادہ تر جو لوگ الجھتے ہیں نا، اب یہاں سے آگے الجھتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ اٹھنے بیٹھنے میں الجھتے نہیں ہیں۔ لوگوں کا ذہن جو منتشر ہوتا ہے وہ اٹھنے بیٹھنے کے وقت نہیں بلکہ تکبیرات میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کنفیوژن میں جو آتے ہیں وہ تکبیر کہنے میں، اللہ اکبر کہنے میں، کہ کس وقت اللہ اکبر کہیں گے تو ہم رکوع میں جائیں گے اور کب رکوع سے اٹھیں گے، کب ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، کب ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ تو اب غور سے سنیں، سب سے پہلی تکبیر آپ نے تکبیر تحریمہ والی آپ نے تکبیر کہی، امام صاحب کے ساتھ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تو جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے نا، امام صاحب کے ساتھ آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، لیکن کیا کریں گے، امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، باندھنا نہیں ہے بلکہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر ایک تکبیر ہو جائے گی، پھر دوسری تکبیر میں امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے۔ 2 تکبیر ہو گئی۔ تیسری تکبیر میں جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اللہ اکبر، تو امام صاحب کی اقتدا کرتے ہوئے آپ بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پھر آپ اس وقت باندھ لیں گے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو تیسری مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اس وقت چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد قرأت شروع ہوگی۔ پھر امام صاحب ہاتھوں کو باندھ کر پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع میں جائیں گے، امام صاحب کے ساتھ ہم بھی رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کم سے کم 3 بار تسبیح پڑھنے کے بعد پھر سمع
समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए हम रुकू से उठ जाएंगे। तो रुकू के बाद फिर सजदे में जाएंगे और सजदे में सजदे वाली तस्बीह पढ़ने के बाद 2 सजदे करने के बाद दूसरी रकात में खड़े हो जाएंगे। अब गौर से सुने, दोनों रकात में तकबीरात के अलग अलग वक्त हैं। दूसरी रकात में जब हम खड़े होंगे ना तो इमाम साहब सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सबसे पहले इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद उसके बाद जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो इस वक्त क्या करना है, देखें इमाम साहब जब सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप रुकू में नहीं, आपको नहीं जाना है, क्योंकि इस वक्त खासकर ज़्यादातर लोग भूल कर उस वक्त क्या करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ लेते हैं इमाम साहब और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं। तो जब आदतन क्या होती है कि सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद आदतन आम नमाजों में अल्लाहु अकबर कहते हुए लोग रुकू में चले जाते हैं, तो इसमें भी भूल कर रुकू में चले जाते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो आप भी इमाम साहब के साथ कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे। यहाँ भी 3 तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए आप दोनों हाथों को छोड़ देंगे। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, दोनों हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले जाएंगे और फिर आप दोनों हाथों को छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर में भी आप कानों तक हाथों को ले जाएंगे और दोनों हाथों को छोड़ देंगे। 3 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपने हाथों को कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। चौथी तकबीर जब होगी, चौथी तकबीर में आपको रुकू में चले जाना है, हाथ नहीं उठाना है। उसके बाद फिर रुकू में जाएंगे, रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे, फिर रुकू से उठकर सजदे में जाएंगे, सजदे में 2 सजदे करेंगे। उसके बाद कादा में बैठकर तशहुद, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़कर इमाम साहब सलाम फिर देंगे। यह है नमाज ईद उल फित्र का मुकम्मल तरीका। आसानी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पहली रकात हो या दूसरी रकात हो, जिन तकबीरों के बाद कुछ पढ़ना है, यानी जब अल्लाहु अकबर कहेंगे, अल्लाहु अकबर के बाद जब कुछ पढ़ना रहेगा तो उस वक्त अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लेंगे और जब कुछ नहीं पढ़ना है तो हाथों को बांधेंगे नहीं, या तो रुकू में चले जाएंगे या तो फिर जो है हाथों को छोड़ देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर पहली रकात में सबसे पहली मर्तबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो उसके बाद सना पढ़ना रहता है तो दोनों हाथों को बांध लेंगे। उसके बाद जब दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे तो उसके बाद कुछ पढ़ना नहीं रहता है तो हाथों को छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में भी कुछ पढ़ना नहीं रहता है तो हाथों को छोड़ देंगे। चौथी बार जब अल्लाहु अकबर इमाम साहब कहेंगे चौथे बार तो अल्लाहु अकबर कहने के बाद क़िरात करनी रहती है, तो क़िरात जब पढ़ना है तो पढ़ने के वक्त में हम क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए हम जो है दोनों हाथों को बांध लेंगे। यानी पहली रकात में 4 तकबीर टोटल होंगी, यानी तकबीर तहरीमा को अगर मिला दें तो टोटल कुल 4 तकबीरें हो जाएंगी। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा वाली, 3 ज़ायद तकबीर। तो आप इतना समझ रहे हैं कि पहली तकबीर यानी पहली तकबीर के बाद आप हाथ को बांध लेंगे और चौथी तकबीर के बाद हाथों को बांधेंगे। ये जो बीच वाली जो 2 तकबीर होंगी ना, तो दूसरी तकबीर और तीसरी तकबीर जो होंगी ना, इसमें हाथ नहीं बांधना है। पहली तकबीर में हाथ बांधेंगे और चौथी तकबीर में हाथ बांधेंगे। दूसरी रकात में आप इतना करें कि दूसरी रकात में भी रुकू वाली तकबीर को अगर मिलाएं तो रुकू वाली तकबीर को मिलाकर 4 तकबीरें होती है। तो दूसरी रकात में आप इतना समझ रहे हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी तकबीर में हाथ तो उठाएंगे और हाथों को छोड़ देंगे, हाथों को उठाकर हाथों को छोड़ देंगे। और जो चौथी तकबीर होगी ना, आखिरी वाली जो तकबीर होगी, उसमें हाथ नहीं उठाना है बल्कि डायरेक्ट आपको रुकू में चले जाना है। उसके बाद जैसे नमाज मुकम्मल होती है वैसे नमाज मुकम्मल करेंगे। यह है ईद उल फित्र का मुकम्मल और सबसे आसान तरीका। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा आप इसको रिवाइज करके पूरी बात को अच्छी तरीके से समझ लें, ताकि अगर आपने आज समझ लिया ना तो कल फिर आपको दूसरी की तरफ झांकना नहीं पड़ेगा। ईद के दिन आप दूसरी की तरफ न झांकेंगे और न आप कंफ्यूजन में आएंगे कि अब हमें क्या करना है। तो ईद उल फित्र का मुकम्मल तरीका हमने आपको बता दिया। सलाम फेरने के बाद एक चीज आप याद रखें कि सलाम फेरने के बाद आप उठकर, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि ईद की नमाज अदा हुई और ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद फौरन वो घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ऐसा हरगिज न करें, बल्कि सलाम फेरने के बाद इमाम साहब मिंबर पे आएंगे, खुतबा पढ़ेंगे ना, तो आप पर खुतबे का सुनना जरूरी और लाजमी है। नहीं सुनेंगे तो गुनाहगार होंगे। खुतबा हर हालत में आप सुने, खुतबा सुने। खुतबा सुनने के बाद जो दुआ खानी होगी उस दुआ खानी में शरीक हो। दुआ खानी में शरीक होने के बाद आप ईद के मुबारकबादी अपने दोस्तों अहबाब को जरूर दें। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ईद उल फित्र से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामिक कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।